மனமேந்தே என்னப்பன் வாசுகள் நாரணம் அவரை கண்டு வந்தே பணி முகில் தூரியம் உடைத்தினான் பனிகளவத்திரத்தை கையெடுத்தாடினான் ஏஜுபுஜலம் மலைமேந்தைய என்னப்பன் வாசுகள் நாரணன் தமரை கண்டு உகந்தே நாரணன் தமரை கண்டு கந்து அந்நேரு முகில் பூரணப்பொற்படம் பூரித்த துயரவிண்ணில் நீரணி கடல்கள் நின்று வார்த்தன நெடுவரை தோரணம் நிறைத்து எங்கும் தொழுதனர் உலகே தொடுதன உருள பூமி இழந்தவன் சமர முன்னே எதுவன் என்று மறங்கி இசைத்தனர் முனிவர்கள் பதியத்து வைகுந்தற்கு என்று வந்து எதிரே எரிதெரு தொடதனருலகரர் தூபனன் மலர் மடை பொடைவனர் பூமி இழந்தவன் சமர முன்னே ஏதுவன் என்று மறங்கி இசைத்தனர் முனிவர்கள் பதியத்து வைகுந்தற்கு என்று உணவதிலே எதிரெதி இமை அவர் ஆந்தமரென்று வானோர் நன்மணிந்த வாதிப்பினர் மகிழ்ந்தே மடந்தயர் மருதம் மசுக்கரம் தொடர்ந்தெங்கும் தோத்திரம் சொல்லினர் தொடுகடல் கிடந்தயம் கேசவன் கிளருளை மணிமுடி உடந்த என் கோவலன் குடிகுடியார்க்கே கடல் கிடந்த எம் கேசவன் கிடருளை மணிமுடி உடந்த என் கோவலன் குடியடியார் இவர் கோவிந்தனக்கென்னோ மடியுடை கோபுரம் குறகினர் வடவுடி மாதவன் வைகுந்தன் புகவே வாசலிலவானவர் வைகுந்தன் தமரமர எமரிடம் புகுதென்று வைகுந்தத்து அமருர முனிவரம் வியந்தனர் வைகுந்தம் புகுவதோ மன்னிவர் அலை திரை கையெடுத்தாடின ஏஜி புஜலம் மலிவேந்திய என்னப்பன் தமரை கண்டு கண்டு நன்னீர் மகிழ் பூரண பொற்படம் பூரித்ததுயர்வின்னில் நீரணி கடல்கள் வாய்த்து எங்கும் தொழுந்தனர் உலகே எஜவன் என்று மறங்கி தனன்று வந்து எதிரே இருப்பிடம் வகுத்தனர் கை நிறை காட்டினர் அதே குரல் முரசங்கள் அன்னை கடவுள் நிஜப்பத்த மதிவெளி குழாய் முடி மாதவன் அமர்க்கே நீதங்கள் பாடினர் கரடர்கள் வேல்வியல் மடத்தலம் விரை கமன் அரும்புகை காணங்கள் வலம்புரி கலங்கெங்கு விசைத்தவர் முறை முறை எதிரிக்கொள்ள பலமேந்திய என்னப்பன் பொடிலுகம் பலமேந்திய என்னப்பன் வாகு சுகநாதன் தமரை கண்டு நன்னீர் மகள் தமருக்கே ஆரவன் தமரென்று வாசலில் வானவர் ஓரமியமதிடம் ஊருலகென்றலும் நீதங்கள் பாடினர் கிண்ணறர் கிருடர் அமரற்றோர் வானவர்கள் மனத்தையர் வாரத்தினர் மகிழ்ந்தே மரண
மணிமுடி உடம்பையும் கோவலம் కొద్ది జరగను సమరై కండుగందే மாதவன் தாக்கே வைகுந்தம் புகுவது மன்னவர் விதியே என்று நல்வேதியர் பதினில் பாங்கினில் பாதங்கள் கருவினர் துண்ணையும் நிறை குடவிலக்கமும் மதிமுகமடைந்தவர் எந்தினர் வந்தே மலை திரை கையெடுத்தாடினார் வளமேந்திய என்னப்பன் வாங்குவடன் நாரணன் தமரை கண்டுகந்தே நாரணன் தமரை கண்டுகந்தோ நன்னேர் முதல் பூரண போர்க்குடம் பூரித்தது உயர்வின் கடல்கள் நின்னாந்தன நெடுவர திருக்குறள் முரசுகள் அலை கடல் முடிப்புத்த மதுராய் முடி மாதவன் தமர்க்கே மாதவன் தமர் என்று பாகலவானவர் உலகமெல்லும் நீலங்கள் பாடினர் கிண்ணறர் கிருடர்கள் வேத நல்வாயவர் வேகையில் மடுத்தே வேல்வையில் மடத்தலம் விரை கமல் நரும்புகை காலங்கள் வலம்புரி கலந்தெங்கும் மிகைத்தனர் ஆனிமினைகள் வானகம் ஆரியான் தமரென்று வானவதன் மடந்தயர் வாடத்தினர் மகிழ்ந்தே மடந்தையர் வாழத்தலும் மறந்தரும் பசுக்களும் சுழந்திறந்து எங்கும் சோத்திரம் சொல்லினர் கடல் கிடந்தயம் கேசவன் இளரொலிமணி முடி குடந்தையம் கோவலன் குடியடியார்க்கே குடியடியார் இவர் கோவிந்தன் தனக்கென்று முடியுடைவானவர் முறைமுறை எதிர்கொள்ள கொடியனிடு மதில் கோபுரம் குறுகினர் வடிவுடை மாதவன் வைகுந்தம் புகவே வைகுந்தம் புகழ்தலும் வாசலில் வானவர் வைகுந்தம் தமரமர் எமதிடம் புகழென்ற வைகுந்தத்தமரரும் முனிவரும் வியந்தனர் வைகுந்தம் புகுவது மன்னவர் விதியே இவர்கை புகழ்ந்தனால் பாங்கினில் பாதங்கள் கழுவினர் விதிவகை புகுந்தனர் என்று மிதிவகை புகுந்தனர் என்று நல்வேதியர் பதினில் பாங்கினில் பாதங்கள் முனிவரே
அடியோடு இறந்தமை பொழுது குருகோர் இவை முனிவரே ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். బ్రహ్మోత్సవాల్లో ద్వాదశ ప్రదక్షిణలో చివరి ప్రదక్షిణ మౌన ప్రదక్షిణ చేస్తాం. దానితో సమానంగా ఈ ఉత్సవాన్ని సేవించాలి. ఆ ఉత్సవం కోసం ఏదన్నా అవసరం ఉంటే వారు మాత్రమే వీలునైనంత చిన్నగా మాట్లాడాలి. మిగతా వారెవరు కూడా భగవంతుడి నామాన్ని కూడా గట్టిగా చెప్పనవసరం లేదు. చదువుతున్నటువంటి ప్రబంధాన్ని వినడం ముఖ్యం. అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండాలమ్మా. అంతా కూడా నిశ్శబ్దం, మౌనం. అంటే ఇది భగవంతుడి కైంకర్యమే కానీ మన జీవితానికి ఉపయోగకరమైనదే ఈ ఉత్సవం. ఎందుకంటే కలియుగంలో జన్మించిన వారు మోక్షాన్ని అర్హులు కాదు. ఎందుకంటే కర్మ చేత పుట్టి ఆ కర్మని ప్రారంభాన్ని అనుభవించచ్చు, జీవించచ్చు. ఈ జన్మలో కూడా అనేక రకాల పాపాలు చేస్తూ జీవితాన్ని మనం నడిపిస్తూ ఉంటే భగవంతుడే కాదు, మోక్షం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మన పాపాలకు రాదు. అటువంటి ఈ యుగంలో మనందరి మనుగడ కోసం భగవంతుడు తానే స్వయంగా మనకు అనుగ్రహించినటువంటి విశేషమైనటువంటి కైంకర్యం ఇది. వారు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థితిని మనకి అనుగ్రహించి మనం కూడా వెళ్ళడానికి ఒక దారిని వేశారు. మనం చేసేది అదే. తర్వాత చెప్పుకుందాం. కనుక మీరు ఈ సమయంలో ఉన్న మౌనాన్ని ప్రధానంగా మౌనంగా ఉండండి. ఎవరితో మాట్లాడక్కర్లేదు. కంగారు రాస్తే బాగాలేదు, ఆలయం అన్నీ అవుతాయి. కంగారు అవసరం లేదు. ప్రశాంతంగా సేవించండి జరిగేటువంటి దృశ్యాన్ని. ప్రబంధం మాత్రం ఇది చాలా ప్రధానమైన ఘట్టం. ఇప్పటి నుంచి మనం హెచ్చరిక చెప్పేదాకా ఎవరూ మాట్లాడడానికి మీరు అది గమనించండి. దీన్ని సేవించండి. మీ వరకే చేసేది. మేము చేసుకుని ఇంట్లో కూడా చేసుకుంటాం. మెట్లు పెట్టుకొని చక్కగా చిన్న 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 ఆంగాలను పెట్టుకొని చేసేసుకుంటాం. అయిపోతుంది, మోక్షం వచ్చేస్తుంది. కానీ అందరికి రావాలి కదా. మరి ఆలయంలో చేసేది ఎందుకని? అందరి కోసం. కనుక మనమే అనావుడి చేస్తే అది మనకు అర్థం కాదు. చేసిన కైంకర్యంలో దోషాలు అనేవి చాలా ఉంటాయి కదా. ఆ దోషాలని మనం జరగనివ్వకుండా మనమంతా మనం ప్రయత్నం చేయాలంటే మౌనం ఉండాలంటే ఏం చేయక్కర్లేదు. మనం ఏమి చేయాల్సిన పని లేదు. మాట్లాడకుండా ఉండటమే పెద్ద మంత్రం. ఏ శ్రీమన్నారాయణ. సావిత్రులా முனியே நான் முகனே முக்கண்ணப்பா என் பொல்லா கனிவாய் வந்திட்டு இனி நான் போகலொட்டேன் ஒன்றும் மாயம் செய்யேல் என்னையே. முனியே நான் முகனே முக்கண்ணப்பா என் பொல்லா கனிவாய் தாமரை கண்கருமாணிக்கமே என்கள்வாயே நாருயிரே என் தலை விசையாய் வந்திட்டு இனி நான் போகலொட்டேன் ஒன்றும் மாயம் செய்யேல் என்னையே. மாயம் செய்யேல் என்னை வந்திருவாரத்து மாலை நங்கை பாசம் செய்போங்குழலால் திருவானை நின்னானை கண்டாய். நேசம் செய்துன்னோள் என்னை உயர்வேறின்றி என்னாகவே பூசம் செய்யாது கொண்டாய் என்னை கூவிக்கொள்ளாய் வந்தந்தோ. கூவிக்கொள்ளாய் வந்தந்தோ என்
அவிக்கோ பத்து கொம்பு நின்களால் அருகின்றேயா மேவி தொடும் பிரமன் சிவன் இந்திரனாதிக்கெல்லாம் நாவிக்கமல முதல் கிடங்கே கும்பரந்ததுவே ஒம்பரம் தன்பாலையோ அதனுள் விஜயோ அம்பரனச்சோதி அதனுள் பிரமடரண்ணே வரம் படைத்த முனி நவன்னே எம்பரம் சாதி கழுத்து என்னை போற விட்டிட்டாயே விட்டிட்டன்னை நீ புறம் போகலுத்தால் எனதாவியை என்னுயிரை மனக்காராமை மனை உண்டிட்டாய் இணை உண்டோலையாய் உனக்காயா நிறத்தா புண்டரி கக்கன் செங்கனிவாய் உனக்கேற்கும் கோலா மலர்பாவைக்கு அம்பா என் நம்பியோ கோல மலர் பாவைக்கு அம்பாகிய என் நம்பேயோ நீலவரை இரண்டு பிறை கம்மி நிமிர்ந்ததொப்ப கோலவராகமன்றாய் நிலக்கோட்டிடை கொண்டவெந்தாய் நீலக்கடல் கடைந்தாய் உன்னை பெற்றினி போக்குவனோ ஏத்தினி போக்குவனோ உன்னை எந்தனி பேருயிரே ஆதிக்கெல்லாம் முதல் தனி உன்னை உன்னை என்னை நாள் வந்து கூடுவன் நான் முதல் தனி அங்கும் இங்கும் முடிமொத்தொரு வாழ்பாழாய் முதல் தன்னி சூழன்றுகளாயிருந்த முடிவிலியோ முதல் தனி வித்தேயோ முதல் மூலகாதிக்கெல்லாம் முதல் தனி உன்னை உன்னை என்னை நான் స్వామివారికి పెరుమాళ్ళ పాద కమలములకు స్వామి చేరారు. చేరిన స్వామివారిని మనం మంగళాశాసనం ఒకసారి దర్శించుకొని మరలా తెర వేయడం జరుగుతుంది. దర్శించుకున్న తర్వాత వేద విన్నపాలు చేసుకొని తెర వేసుకొని స్వామివారిని ఓ అయ్యా భగవాన్ జగన్నాథ, ఈ యొక్క నమ్మాలి వాళ్ళు లేని ఈ యొక్క భూమికి జ్ఞానం అనేది లేకుండా పోతుందయా, అటువంటి భగవంతుడు నీ పాదాలని ఆశ్రయించాడు, ఆయన మాకు లేకుంటే మేమంతా అజ్ఞానంలో జీవిస్తాం, అటువంటి వారు మాకు తిరిగి అనుగ్రహించవయ్యా అని స్వామివారిని మనం విన్నపం చేసుకొని తర్వాత స్వామివారిని ఆయన అనుగ్రహించి మరలా మనకి ఆళ్వారిని అనుగ్రహించి వారికి శ్రవణ చేసుకొని తర్వాత వారికి అర్చన చేసుకొని పెరుమాళ్ళందరికీ మనం తాంబూలాలు సమర్పణ చేసుకొని అప్పుడు నివేదన, ఇప్పుడు స్వామికి నివేదన ఉంటుంది కనుక అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఎవరి స్థానాల్లో వాళ్ళు వెనకాలకి జరిగి అందరూ కూర్చోండి, స్వామిని దర్శించండి, ఆరాధిస్తారు. శ్రీనగర్యా మహామౌర్యా దామరవర్యొట్టరీదడే శ్రీదింద్రి మూలధాన్యే జడగోపాయ మంగళం శేషోవా సంయోరాధోవా శ్రీపతిర్వేతి సాత్వికే మహాప్రాజ్ఞే భాష్యకారాయ మంగళం మంగళాశాసనపరైః మదాచార్య పురోగమైః వైశ్య పూర్వైరాచార్యే సత్కృతాయాస్తు మంగళం. हे देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा पुराण पुरुषोत्तमा अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक आदिमध्यांतरहिता वेद वेदांत वेद्य अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य औदार्य ऐश्वर्य सौंदर्य महोदधे जगत् कुटुंबिनः जगत् संरक्षणार्थं लीलया अवतीर्णस्य
वृक्षोच वा वृक्षोच वा मासोच वा संवत्सरोच वा धूपोच वा दीपोच वा ब्रह्मोच वा पवित्रोच वा स्थापकोच वा वसन्तोच वा विविधोच वा अध्यायनोच विविधोच वर्धवच्छिन्न भूयः सुरति भवन्तो भवन्तो अहं कुर्वन्तु तदास्तु देशो जोनिरवोर्धिरोऽस्तु तदास्तु आशाधार्मिको विजयी भवतु तदास्तु गौडं पट्टन विद्यानगरकालिनी समस्ताभिवृद्धिसिद्धिरस्तु तदास्तु सर्वे जना सुखिनो भवन्तु तदास्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु तदास्तु अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्मकिलान्नगुरुब्रह्माण्डनायक सदैव देवजगत्कुर्मिनाजक संरक्षणार्थं लीलयावतीं नस्य श्री पद्मावती गोदा समेत श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामिन कृपया संकल्पिताः ध्यानोत्सवात्मकोत्सव समये पुराणादि प्रबन्धादि वेद इतिहास पुराण प्रबन्धादि अवधारयाः प्रथमतः तेषु ऋग्वेद प्रिया ऋग्वेदमवधारया पाडु ऋग्वेदं हरिः ओम् अग्निवीले पुरोहितं यज्ञस्य दुर्वेदम् हरिः ओम् इषेत्वा जेत्वा वायवस्तो वायवस्तदेवो सविता प्रार्पयत श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायत्वमग्नियाया धेमभागमजस्वतीः वजस्वतीः प्रजापति सा युष्मावास्तेनो ईशतमा चक्षुषो रुद्रस्य हेतिः परुणो नक्तद्रुवा अस्मिन् गोपत्यो बहिर्यजमानस्य पशून् बाहिर्हि ओम् हरिः ओम् स्वस्तिः समवेदमवधारया पाडु समवेदम् ओम् अज्ञानयाय वीतये हुणानो हव्यादातवे इहोदा सदसि महिर्षि हरिः ओम् स्वस्ति अथर्वः उपश्रोमणशतवधारया पाडु अथर्ववेदम् ओमित्याग्रे व्याहरेत् नम इषि भस्यात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणाष्टाक्षरं पदम् यो ह वै नारायणाष्टाक्षरं वदमद्येति अनपभ्रुवं सर्वमायुरेति विन्द्यते प्राजापत्यं राजस्वोषं गोपत्यं ततो पृथत्वमश्नुते ततो पृथत्वमश्नुत इति एवं वेद इत्युपनिषत् हरिः ओम् स्वस्ति अल्लवेदम् हरिः ओम् शम्यादेविरभीष्टया पोपवन्तु भीतये शम्योरभिस्रवन्तु नः हरिः ओम् स्वस्ति कल्पसूत्रमवधारया कल्पसूत्रम् कर्माण्याचार्याचानि गृह्यन्त उदगयन पूर्वपक्षाः पुण्याहेषु कार्याणि यज्ञोपवीतिना प्रदक्षिणम् हरिः ओम् स्वस्ति गुह्यमूत्रमवधारया लप्पाड् गुह्यसूत्रम् ओम अदात् समायाचारिकान् धर्मान्याख्यास्यामः धर्मज्ञ समयः प्रमाणं वेदाश्च चत्वारो वर्णाः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः तेषां पूर्वतः पूर्वो जन्मत श्रेयान् स्वस्ति क्षेत्रमहश्च प्रयक्षेत्रमहश्च ममदारया क्षेत्रमहद्व्यम् वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति स्वस्ति श्रीमद् रामायण प्रिया श्रीमद् रामायणमवधारया अल्लप्पाड् श्रीमद् रामायणम् तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिवप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं मानिषाद प्रतिष्ठात्मा मम शाश्वती समाः यत्कौञ्च मिथुनादेकमवधे काममोहितम् स्वस्ति श्री विष्णुपुराणमयमवधारया लप्पाड् विष्णुपुराणम्
షడ్భిः समाकीर्णमङ्गैर्वेदमिवापरं पुराणं वैष्णवं चक्रे यस्तं वन्दे पराशरं पराशरं मुनिवरं कृतपौर्णाहिकक्रियं मैत्रेय परिपप्रच्छ प्रणिपद्याभिवाद्य च। स्वस्ति मद्भागवत प्रियः श्रीमद्भागवतम् अवतारय। అల్లప్పాడు శ్రీమద్భాగవతం नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। హరి ఓం స్వస్తి స్తోత్రరత్నం అవతారయ అరుళప్పాడు స్తోత్రరత్నం. यन्मूर्धिमे श्रुतिशिरस्सु च भाति यस्मिन् अस्मन्मनोरथपदः सकलः सम्मेति स्तोष्यामि न कुलधनं कुलदैवतं तत् पादारविन्दम् अरविन्दविलोचनस्य। స్వస్తి శ్రీవాసవతారయ అల్లప్పాడు శ్రీవాస్యం హరి ఓం సన్నో మిత్రస్యం వరుణః నాభవత్పర్యమా సన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః రురుక్రమః నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి ఏవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి కృతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్వామవతు వక్తారమవదు అవతు మాం. అవదు వక్తారం ఓం శాంతి శాంతి శాంతికి అఖిల భువన జన్మ సేమ భంగాది లీలే వినత వివిధ భూత వ్రాత రక్షకే దీక్షే శృతి శిరసి విధీప్తే బ్రహ్మణి శ్రీనివాసే భవతు మమ పరస్మిన్ సేనుషీ భక్తి రూపా. హరి ఓం స్వస్తి. धनुर्धरः సచివజయా భూతి ధ్రువాణి ధర్మమ योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः అత్ర శ్రీ విజయా భూతి ధ్రువాణి ధర్మమ హరి ఓం స్వస్తి శ్రీ వరదరాజస్తవ ప్రియ వరదరాజస్తమవతారయ. శ్రీ వరదరాయ స్తోత్రం स्वस्ति हस्ति गिरिवन्तशेखरः सन्तनोतु मयि सन्ततं हरिः निस्समाभ्यादिकामुख्यतत्त्वं देवं मौनिषी శ్రీరంగరాజ స్తోత్రమవతారయ. అల్లప్పాడు శ్రీ రంగరాయ స్తోత్రం मतं 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 परनिन्दितं भवति निन्दितं स्तुतं इति रङ्गराजमुदशोष प्रजति सुमहे मयं किमते तन्न शक्नुमः। హరి ఓం స్వస్తి इति राजविंशतिमवतारय. అల్లప్పాడు ఇతి రాజవింశతి देवादवाङ्घ्रिजलजद्वयनिच्च सेवा प्रेमा विलासय पराङ्कुशपादभक्तं कामादिदोषहरमात्मपदाश्रितानं रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि मूर्ध्ना. हरिः ओं स्वस्ति. భగవంతుణ్ణి అందరం ప్రార్థిద్దాం. స్వామిని, ఓ స్వామి, నీ పాద పద్మమును ఆశ్రయించుకున్న నమ్మాలవారు లేనందున ఈ లోకం అజ్ఞానాంధకారంలో పడిపోవును కావున వేదాలన్నింటినీ కలిపి దివ్య ప్రబంధంగా అనుగ్రహించిన నమ్మాలవారిని తిరిగి ఈ లీలా విభూతి యందు అవతరింపజేయుడు అని మనమందరం స్వామివారిని వేడుకుందాం. మేము స్వామి అందరం మౌనంగా ఉండండి. స్వామివారిని మంత్రవర్తంగా స్వామివారిని వేడుకొని జరుగుతుంది. జై శ్రీమన్నారాయణ. దేవత్వచ్చరణాగత పరాకుశో భూత తేనా స్థితిమిరమయః ప్రపన్నలోకః తం దత్నా శఠరిబుభానుమంతమస్మై సర్వాత్మః సకల జగత్ సముద్ధరేష దేవత్వచ్చరణాగతః పరాకుశో భూత్
తేనాసి స్థితిమిరమయః ప్రపన్నలోకః తం దత్నా షడరిపుభానుమంతమస్మై సర్వాత్మ సకల జగత్ సముద్ధరేష. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇప్పుడు చేసేటువంటి కార్యాన్ని మనం 3 రోజులుగా, మొన్న సాయంకాలం నుండి నిన్న ఈరోజు మనకి ఆచార్యులు లోపల ఆల్వాల సందర్లో కూర్చొని అంతరాలయంలో దివ్య ప్రబంధాన్ని అనుసంధానం చేశారు. అంటే స్వామికి దీన్ని అధ్యయన ఉత్సవాలు అంటారు. అధ్యయన ఉత్సవాలు అంటే వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఆచార్యులు మనకి అనుగ్రహించినటువంటి మనకి ఆళ్వార్లు 12 మంది ఉన్నారు. 12 ఆళ్వార్లు అంటారు. అంటే 10 మంది మొత్తం గోదాదేవి స్వామితో కూడి ఉంటుంది, ఆవిడ ఒక ఆళ్వారే. అంతేకాక నమ్మాళ్వారుతో కూడి ఉన్నవారు మధుర కవులు, మధుర కవి ఆళ్వార్ అంటారు. వారిరుడు కలిపితే 12 మంది. కలియుగం ప్రారంభానికి పూర్వం ద్వాపరంలోనే 3 ఆళ్వార్లు ఉన్నారు. భూతం సరస్య మహద్వామయ అనే ఆళ్వార్లు 3 ఉన్నారు. తర్వాత ఆళ్వార్లందరూ కూడా మనకి 12 మంది ఆళ్వార్లందరూ కూడా భగవంతుని కీర్తిస్తూ చాలా గానాలు చేశారు. మిగతా వాళ్ళు పాడిన పాటలన్నీ కూడా అవి చెప్పాల్సిన విషయాలకు వేరే వేరే విషయాలు కూడా టాపిక్లు దాంట్లోకి వస్తుంటాయి. కానీ ఆళ్వార్లు పాడిన పాటలో ఈ భగవంతుని కీర్తించడం మాత్రమే ఉంటుంది. ఏ ఇతరమైనటువంటి వేదంలో కూడా భగవంతుని కీర్తిస్తూ ఉంటుంది వేదం, కానీ దాంట్లో ఇతరమైనటువంటి విశేషాలన్నీ దాంట్లోకి వస్తుంటాయి. కానీ ఆళ్వార్లు కేవలం భగవంతుని కీర్తించడమే వారి యొక్క లక్షణం. ఆ విధంగా వారందరూ అనుగ్రహించిన వాటిని దివ్య ప్రబంధం అంటారు. అవి ఎన్ని ఉంటాయి? 4000 అంటారు. 4000 ఉంటాయి. 4000 ఈ యొక్క అధ్యయనోత్సవాల్ని మనకి అనుగ్రహించినటువంటి తిరుమంగయ్యాళ్వార్లు 21 రోజు చేయాలని నియమం. ముక్కోటి ఏకాదశిని ప్రధానంగా చేసుకొని ముందు 10 రోజులు, వెనకాతల 10 రోజులు. ఈ యొక్క దాని ముందు దాన్ని ఏమంటారు? పగలపత్తు అంటారు. ముక్కోటి తర్వాత చేసే 10 రోజుల్ని రాపత్తు అంటారు. భద్రాచలంలో చూస్తుంటాం కదా రాపత్తు పూర్ణ సేవ. వీటిని ఆలయ వైభవాన్ని బట్టి చేసుకోవచ్చును మనం. కానీ ఎప్పుడు చేయాలి? వైకుంఠ ఏకాదశి ఎప్పుడు వస్తుంది? శుక్లపక్షంలో వస్తుంది కదా. తర్వాత పౌర్ణమి వస్తుంది కదా. పౌర్ణమి తర్వాత వచ్చేటువంటి పంచమి, కృష్ణపక్ష పంచమి అంటే ఈ రోజే నమ్మాళ్వారు పరమపదానికి వెళ్ళిన రోజు. ఈ రోజే చెయ్యాలి పరమపదం. ఎవరి ఇష్టానుసారం మాకు అప్పుడు కుదరదండి ఇప్పుడు చేసుకుంటాం, మాకు అప్పుడు కుదురుతుంది అప్పుడు చేసుకుంటాం అని ఇష్టారీతిగా చేసుకోవడానికి లేదు పరమపదం. ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా పరమపద ఇచ్చారనుకోండి, తిథి పెట్టాలి కదా. ఈరోజు మా వాడు స్కూల్ సెలవు లేదు, నేను రేపు పెట్టుకుంటా అంటే కుదురుతుందా? ఆఫీస్లో లీవ్ ఇయ్యారు, రేపు పెట్టుకుంటా అంటే వెళ్ళదు. ఏ రోజు పరమపద ఇచ్చారో ఆ తిథి. అందరూ డేట్లు చూసుకుంటారు, చాలా తప్పు. డేట్లు కాదు, తిథిని ప్రధానంగా చేసుకోవాలి. అలానే మన ఆళ్వార్లు నమ్మాళ్వారు పరమపదించిన రోజు ఈ యొక్క పంచమి నాడు కనుక మన శక్తానుసారం 5 రోజులు చేసుకుంటారా? పౌర్ణమి నుంచి మొదలు పెట్టుకొని పంచమికి చివరి ఎలా చేసుకోండి. లేదు 3 రోజులు చేసుకుంటారా? మనలాగా మొన్నటి రోజున మొదలు పెట్టుకొని ఈరోజు పంచమి నాడు పదవచనం చేసుకోవాలి. ఇది నియమం. ఇది మనకి ఆచార్యులు పెట్టిన నియమం. కనుక ఈ యొక్క అధ్యయనోత్సవాలని విశేషించి ఎందుకు చేస్తున్నారయ్యా? పరమపదవచనం అంటే ఏంటయ్యా అంటే, నమ్మాళ్వార్లు ఈ యొక్క పండితాళ్వార్లలో నమ్మాళ్వార్లోను ఆయన మహానుభావులు ఉన్నారు. మనం రోజు శటారి పెట్టుకుంటాం కదా, అయ్యగారు శటగోపురం శిఖరం అంటుంటారు చాలామంది. శటారి, ఆ శటాహరి అనే దాన్ని కేవలం వైష్ణవాలయంలోనే ఉంటుంది, ఎక్కడా ఉండదు. అందరూ ధనం కోసం పెట్టుకుంటున్నారు తప్ప ఏ ఇతర ఆలయాల్లో శటారికి అర్హత లేదు. నమ్మాళ్వారు ఉంటారా ఇతర ఆలయాల్లో? మరి ఎలా పెడతాం? అది రెండవ విషయం, పక్కన పెట్టండి. కానీ సాంప్రదాయంగా ఉండాల్సింది ఇక్కడ. ఆయనే శటాగోపులు అంటారు.
ఆయన జన్మించి తిరుకొండగూరు అని మనకి ఆల్వార్ తిరునగర్ అని ఒక ప్రాంతం ఉంది, కన్యాకుమారి ప్రాంతంలో ఒక 30 కిలోమీటర్లు అటు ఇటుగా ఉంటుంది కన్యాకుమారి దగ్గరలో. ఆ ఊర్లో ఆయన జన్మించారు. అవతరించి ఆయన మాట లేదు, ఉలుకు లేదు, పలుకు లేదు. 16 సంవత్సరాలు యోగ నిద్రలోనే ఉన్నారు. చెట్టు కింద కూర్చొని భగవత్ అనుభవాన్ని ఆయన అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. 16వ సంవత్సరంలో మేలుకొని ఆయన అనుభవించిన అనుభూతులన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా ఒకేసారి మనం ఈ 3 రోజులు చదివినట్టుగా మన ఆచార్యులు చదువుకుంటూ విన్నట్టుగా చదవలేదు. ఆయన ఒక పాఠాన్ని పాడి మళ్ళీ అనుభవించి మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ మెరుగులోకి వచ్చి మళ్ళీ చెప్పేవారు. అట్లా త్రివాముడు చెప్పారు అనుభవాలన్నీ. ఆ 1000 పాటలే మన ఆచార్యులు అనుగ్రహించారు ఈ యొక్క 3 రోజుల్లో. ఈ యొక్క 3 రోజుల్లో భగవంతుడికి విన్నవిస్తే ఆయన శ్రవణం చేస్తుంటాడు. ఆయన లీలాభిభూతే కనుక మీరు చదివినవన్నీ కూడా మనకి సందేహం వస్తుంది. అవునండి ఆయన చెప్పారు, మళ్ళీ గుళ్ళెందు చదువుతున్నారంటే లోపలున్న పెరుమాళ్ళు వాటిని శ్రవణం చేస్తుంటాడు, వింటుంటాడు. మనం వినం, మనకి వేతే ముచ్చట్లు కావాలి. భగవంతుడు అలా కాదు, వాటి కోసమై ఆయన ప్రేమతో వింటుంటాడు. వీళ్ళు చదువుతుంటే ప్రబంధాన్ని 4000 కూడా చేయొచ్చును. మనకు ఉన్నటువంటి ఆలయ వైభవం బట్టి మనం చేస్తుండాలి. మా మధుస్వామిని గోవిందరాముడు చేద్దాం స్వామి అంటే లేదంటే తిరువాముడు చేసేద్దాం అయిపోతుంది అన్నారు. అంటే ఒకటి చదవాలంటే, అసలు ప్రబంధం చదవాలంటే చాలా యోగ్యత కావాలి, చదవాలంటే చాలా ఓపిక కావాలి. అన్ని రకాలుగా ఉన్నా ఇష్టం ఉన్నా అసలు నోరు తిరగాలి చదువుతుంటే. మనం విశ్వాసం చదవమంటేనే బండబుద్ధులు వస్తాయి దాంట్లో. అదే ప్రబంధం చదవాలంటే అది ఆచార్య అనుగ్రహం ఉండాలి ముందు. ఆ అనుగ్రహం ఉండడం చేత మన స్వాములు, మనకి 2 స్వాములు దొరికారు. చక్కగా స్వామికి ఈ యొక్క ప్రబంధాన్ని మున్నడి పెన్నడి అని 2 ఉంటాయి. పైన 2 లైన్లు ఒకరు చదవాలి, కింద 2 లైన్లు ఒకరు చదవాలి. స్వామికి వినసొంపుగా చక్కగా. అందుకే మొన్న ఎవరు అన్నారు, మన సేవాకాలం చేస్తుంటే అయ్యా రోజు పైకి చదువుతున్నారుగా, మాకు కింద రావట్లేదు, కిందది మీరు చదవండి, ఇప్పుడు మేము పైకి చదువుతా ఉన్నారు. అది అసలు ఎందుకు చదవాలి, ఏం చదవాలి, ఆ యొక్క అవగాహన లేకుండా ఈ ప్రబంధాన్ని భగవంతుడు శ్రవణం చేస్తుంటాడు. ఆ నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు దీన్ని అనుగ్రహించారు, పాడారు. 32 సంవత్సరాలే వారు బతికున్నారు. 32వ సంవత్సరం చివరిలో పాడి 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 చివరిగా స్వామి పాదాలనే పాడారు. స్వామివారి పాదాలనే పాడి 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 ఆ స్వామివారి పాదాల దగ్గరికి చేరిపోయారు. 32 సంవత్సరాలే వారు జీవించింది నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు. ఆయన అలా వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఊర్లో పెద్దలందరూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరూ ఎలా అందరూ వినేవాళ్ళు చక్కగా. ఎందుకంటే జ్ఞానమూర్తి ఆయన, ఆ జ్ఞానం అంతా వినేవాళ్ళు. ఈయన లేకపోతే ఎలా ఆయన భగవంతుని ప్రార్థన చేశారట. కానీ ఇది ఒకప్పుడు ఏమైందయ్యా అంటే గంగలో కలిపేశారు. దేనికి? ఈ ప్రబంధం ఎవరైనా చదివితే మోక్షం వచ్చును అని దాంట్లో ఉంది, అది నియమం. కనుక ఎవరు కోపం వచ్చేస్తే భర్త మీద భార్య అడిగితే ఇప్పుడు పుట్టింటికి పోతా అంటారు కాదు, నేను ప్రబంధం చదివేస్తా కలిసిపోతా, మోక్షం వచ్చేస్తుంది, మరణం వాక్కి వైకుంఠం తరుం అనేవాళ్ళు. అలా అవుతుంటే ఇది ఏదో లాభం లేదమ్మా, లోకంలో అలిగినా తిట్టినా ఏం చేసినా నేను చచ్చిపోతా, ప్రబంధం చదివేస్తా అంటున్నారు, ఇది పద్ధతి కాదు అని చెప్పి అక్కడ వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అందరూ ఏం చేశారు, అన్నిటినీ కూడా వీళ్ళు లేకుండా చేసేసారు. ప్రబంధం 4000 లేకుండా మొత్తం నీళ్ళల్లో కలిపేశారు, గంగలో కలిపేశారు. అవి లేవు. అక్కడక్కడ ఆలయాల్లో తిరుమంగయ్యాల వాళ్ళు 108 దివ్య దేశాల్లో వెళ్ళి ఈ యొక్క అధ్యయనోత్సవాన్ని పెట్టారు. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా చేయాలో తిరుమంగయ్యాల వారు అనుగ్రహించారు. చివరి ఆలవారు అనుగ్రహించారు. అక్కడక్కడ కొన్ని ఆలయాల్లో జరుగుతుండేవి. కొంతకాలం కలిసింది. సుమారు 3000 సంవత్సరాల తర్వాత నాదమునులు అను మహనీయులు ఉండేవారు. ఆయన ఎవరయ్యా అంటే రామాంజనాచార్య స్వామి వారి యొక్క గురువు గారు అయినటువంటి, తెలిసిన రామాంజనాచార్య గురువు గారు ఎవరండి? తెలియదు ఎవరికి? తెలుసుకోవాలి. అలాంటప్పుడు ఆచార్యులను అడగాలి, ఎవరండి చెప్పండి.
యామునాచార్యులు. యామునాచార్యుల వారి తాతగారు నాదమునులు అనమాట. ఆ నాదముల వారు అన్ని చోట్లకి వెళ్తూ ఉన్నారట. ఒక ఆలయంలో ఒక పత్తులో ఒకటి వినిపించింది. ఆరా అముదే అని వినిపించింది. ఆహా, ఇది బాగుందే. అంటే ఏంటి? అతృప్త అమృతమా? వేదం కూడా అమృతం అని చెప్పింది, కానీ ఇదేదో ఇంకా గొప్పగా చెప్పారు. అమృతం, అతృప్త అమృతమా? అమృతం తిన్నా చాలా అనిపిస్తుంది, ఇంకా అమృతం అక్కడే ఉంది ఇంద్రుడి దగ్గర, కంప్లీట్ కాలేదట. కానీ ఇది అతృప్త అమృతం, భగవంతుడి తత్వం. మరి ఇది ఎక్కడున్నాయి ఇవన్నీ ఏంటి అని చూస్తే కింద నమ్మాలి వాళ్ళు పాడిన వాటిల్లో ఇవి 10 అని శివలో రాసిందట. అంటే ఆయన 1000 పాడారా? ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి అని కనుక్కుంటే అక్కడ వాళ్ళు, ఇది ఆళ్వార్ తిరునగర్ అనే ఒక ఊరు ఉంటుంది, అక్కడే వారు అనుగ్రహించారు. అక్కడ మధుర కవులను ఒకరు ఉన్నారు, ఆయన శిష్యులు. భగవంతుడు స్వామిని పాడితే ఈ మధుర కవి ఆళ్వారు కేవలం అమ్మాళ్వారినే పాడారు. పాడి ఒక 10 పాటలు పాడారు. దాన్ని కన్ననని సిడతాంబు అంటారు. ఆ 10 పాటల్ని కనుక 11,000 సార్లు జపం చేస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు అనుగ్రహిస్తారు. ఆయనే వచ్చి ఈ ప్రబంధం అంతా అనుగ్రహిస్తారు అని చెప్పారు. ఆయనకి తెలుసుకొని ఆ తిరునగర్ వెళ్ళారు. వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని ఆ నమ్మాళ్ళ వారు పరంపదిచ్చారని చెప్పాం కదా, ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ అడిగారు కదా, విగ్రహం మళ్ళీ వెనక్కి భగవంతుడు ఇచ్చాడు. తామ్రపర్ణి అన్నది ఒక నది ఉంటుంది అక్కడ. ఆ నదిలో మీరు జలాన్ని తీసుకొని బాగా మరిగించండి. బాగా మరిగిస్తే దాంట్లో నుంచి ఏమొస్తుంది? ఎలా మరిగితే ఏమొస్తుంది? వేడ, ఒక లోహం వస్తుంది దాంట్లో నుంచి. ఆ తామ్రపర్ణి నది, ఆ లోహాన్నే మీకు రూపం వచ్చేస్తుంది, విగ్రహ రూపం. ఎందుకంటే మరణించిన వాడు మళ్ళీ పుట్టడం కుదరదమ్మా. నేను రామావతారం వచ్చా, కృష్ణావతారం, అన్ని అవతారం ఎత్తి మళ్ళీ శరీరాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోవాల్సిందే. కనుక ఈయన కూడా ఇది ప్రకృతి నియమం, అందరూ ఆచరించాలి. కనుక ఆయన రావడం కుదరదు, మీకు ఒక విగ్రహాన్ని ఇస్తా, ఉత్సవమూర్తిని అని. మనకు ఉన్నటువంటి ఉత్సవమూర్తి అంత విగ్రహాన్ని ఇచ్చారట. ఆయన అక్కడ ఉంటారు. ఈ యొక్క నాదములు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని స్వామివారి దగ్గర కూర్చొని 11,000 సార్లు కన్నునని సెడుతాము పారాయణం జపం చేశారట. చేయగానే ఆ యొక్క నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు పలికారు. నాదమునుల వారు ఏం కావాలి మీకు అని అడిగింది ఆ విగ్రహం. అనగానే ఆయన, స్వామి మీరు కొన్ని పాటలు పాడినారట, ఆ పాటలు ఏమయ్యాయో ఎక్కడున్నా తెలియదు, తెలుసుకుందామని వచ్చానయా అంటాడు. అంటే ఇప్పుడు నేను విగ్రహ రూపంలో ఉన్నాను కనుక నేను మాట్లాడడం కుదరదు, మీరు ఒక తెర అడ్డు పెట్టండి, ఇలాగా నేను తెర లోపల ఉంటా, మీరు అవతల ఉండండి, నేను చెప్తా, మీరు నోట్ చేసుకోండి అన్నారు. సంతోషించి చక్కగా కూర్చున్నారు. ఆయన చెప్పారు, మీరు 1000 పాటలు పాడినారట, నన్ను తిరువాయి ముడి అంటారట, దాన్ని అనుగ్రహించండి అంటే లోపల ఉన్న ఆయన నోట్ చేసుకో అని మంచిగా చెప్తున్నా. ఉయ్యలడం ఉడేవన్ యవనవన్ అనుకుంటూ మొత్తం తిరువాయముడి చెప్పేశారు. 1000 చెప్పేశాక అయిపోయింది. ఈయన ఉలుకులేదు పలుకులేదు, మంచిగా నోట్ చేసుకున్నాడు. మంచి షార్ట్ హ్యాండ్ ఈయనకి, చెప్పండి టక్క 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 రాసుకుంటూ పోతూ ఉంటాడు. అప్పుడు ఏం ఉలుకు పలుకులేదు. ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తే థ్యాంక్స్ చెప్తాం కదా, అని ఏం చెప్పలేదంట. చెప్తే ఆయన ఏమంటాడు, చెప్పకపోతే మళ్ళీ అడుగుదామంటే మరి ఆయన ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో భగవంతుడు. కాదు అట్లే ఉంటే స్వామివారే చూసి, ఏమయ్యా నాదముల వారు ఇంకేమైనా అడిగే ఉన్నాయా అంటే, అవును స్వామి, ఇంకా కొందరు ఆళ్వాళ్ళు ఉన్నారట, వారందరూ కూడా ఎన్నో విశేషణ పాటలు పాడారట. మీరు కూడా కొన్ని తిరువాయిముడి కాకుండా ఇంకో 3 పాడారట. తిరువిరుత్తము అని, తిరువాసిరము అని, పెరియ తిరువందాది అని ఇంకా కొన్ని పాడినారట, అవి కూడా అనుగ్రహించండి. ఇంకా ఆళ్వాళ్ళందరూ ఉన్నారట, వారందరూ పాడినారట, అవన్నీ అనుగ్రహించండి అంటే అప్పుడు స్వామి అన్నీ అనుగ్రహించారు. చక్కగా రాసుకున్నాడు, నోట్ చేసుకున్నాక స్వామి మరి ఇన్ని ఉన్నాయి కదా, ఇంత అద్భుతంగా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఏమైనట్టు, ఎందుకు పోయాయి ఇవన్నీ, వీటి పరిస్థితి ఏంటి అంటే అప్పుడు స్వామి చెప్పారు, నాయన దీంట్లో ఒక నియమం ఉంది, చదివిన వారికి మరణవాక్కి వైకుంఠం తరం అని. కనుక చదివిన వాళ్ళు చదివినట్టు పోతుంటే ఊర్లో వాళ్ళందరూ దాన్ని తీసివేశారు. అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చారు ఇది, అది దీని పరిస్థితి అంతేనా? కాదయా, కొద్దిగా మాడిఫై చేస్తాను దీన్ని మీకోసం. మరణం ఆరాన్ వైకుంఠం కొడుక్కం పిరాన్ అంటే ఇది చదివిన వాడికి మరణం వచ్చినప్పుడు మోక్షం వచ్చును. అంటే ఎప్పటికప్పుడు మరణం రావాలి కదా, పుట్టిగా ఉండం కదా.
కనుక చదివిన వాడికి మరణం ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు వీడికి మోక్షం వచ్చును అని స్వామివారు నోటిఫై చేశారు. చేసిన తర్వాత అప్పుడు దీన్ని తీసుకొని ఆయన అక్కడి నుంచి మన అందరికి ఈ రోజు వరకు ఇక్కడ ఈరోజు మనం చదువుకునేంత వరకు అందింది అంటే దాన్ని ఆయన నాదముల వారు చాలా విశేషంగా గ్రంథాలు అన్నీ విశేషంగా వాటిని అన్నింటినీ భద్రంగా జాగ్రత్తగా అన్నీ ఇవన్నీ కూడా 4000 వచ్చినాయి. దీంట్లో చాలా ఉన్నాయి. అట్లనే వచ్చింది తిరుప్పావై కూడా. అప్పుడు లేకుండా తిరుప్పావై కూడా దొరికేది కాదు మనకి. తిరుప్పావై ఇవన్నీ రామాని నృత్తందాంది తర్వాత చేరింది. కానీ అంతకుముందు ఇవన్నీ మొత్తం 4000 ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు ఆయన అనుగ్రహించాడు కనుక ఆయన ఆళ్వాళ్ళందరికీ మూల పురుషుడు. 12 మంది ఆళ్వార్లు ఆయన శరీరంలో భాగాలుగా చేరి ఉంటారు. ఈయన మూలం కనుక నమ్మాళ్ళవారు ఒక్కళ్ళు ఉంటే గుళ్ళో ఆళ్వాళ్ళు 12 మంది ఉన్నట్టే. అందుకనే పండితాళ్వాళ్ళు పెట్టుకోలేదంటే పూర్వం మన పెద్దయ్య స్వామి వారు ప్రతిష్ఠించిన ఆలయాల్లో మూల విరాట్లే ఉండేవారు, మంచిగా చక్కగా ఉండేవారు ఆళ్వాళ్ళు 12 మంది. కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆలయాల్లో అవగాహన లోపం వల్ల కనీసం నమ్మాలి వారు, రామానుజులు, మనవాళ్ళ మాముని, తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్, ఈ కుముదవల్లి వీరు 4 ఉన్నట్లయితే చక్కగా మనకి విశేషమైన కైంకర్యాలన్నీ కూడా నడుస్తుంటాయి. లేదా రామానుజుల వారు, నమ్మాళ్ళ వారు ఒకరు ఉంటే అందరూ ఉన్నట్టే. కనుక ఆ నమ్మాళ్ళ వారు పరమపదం చేయారు. ఇవన్నీ అనుగ్రహించిన తర్వాత నాదముల వారు వెళ్ళిపోయారు. మరి అప్పుడు జరిగిన విషయం స్వామివారు పరమపద ఇచ్చారు కదా. ఆయన ఎలా పరమపద ఇచ్చారు, ఎలా వెళ్ళారు? 12 లోకాలు ఉంటాయి. ఆ 12 లోకాలు ఎలా వెళ్ళారు? ఈ 12 మెట్లు ఇవి. అందుకని ఆయన ఎక్కడికెక్కడికి ఎలా వెళ్ళారు, అక్కడ వాళ్ళు ఎలా ఆహ్వానించారు, ఎవరు వింజామాలు ఇచ్చారు, ఎవరు ఊర్ధపుండాలు ధరింపజేశారు, ఎవరు అనుగ్రహించారు, ఇవన్నీ కూడా ఆయన మనకి చెప్పారు. లేకుంటే మనకి తెలుస్తుందా? వేదంలో ఉంది. అందుకే మనం స్తుతిమాల అందరికి ఉంది కదా, అంత ప్రాతస్మరణీయం మనకు ఉంటుంది. సత్సంగాత్ భవ నిస్పృహ గురుముఖాత్ శ్రీశం అని మనకి ఆ శ్లోకం ఉంటుంది. దాంట్లో వేదంలో మన వాళ్ళు అందుకే దాన్ని పెట్టారు. చదివే వాళ్ళు ఎవరు చదవరు. స్తుతిమాల మాత్రం పెద్ద బుక్ ఉంటుంది అతని బ్యాగులో. ఆ యొక్క అది ఈ యొక్క వృత్తాంతమే ఎలా వెళ్తారు, పరమపదం ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ మనం ఎలా మనని ఆహ్వానిస్తారు, మన ప్రయాణం ఎలా ఉంటుందని చెప్పేదే అది. దాన్నే ఇక్కడ మనం చేశాం. ఆ యొక్క తిరుమంగయ్య వారు మనకు అనుగ్రహించి 108 దివ్య దేశాల్లో ఈ యొక్క కైంకర్యాన్ని అనుగ్రహించి ఎక్కడెక్కడ ఏ వైష్ణవాలయాలు ఉంటాయో ఆ ఆలయంలో వీటిని ఇలా చేయాలి అని అనుగ్రహించిన ఉత్సవం ఈ యొక్క ఉత్సవం. కనుక భగవంతుడు అనుగ్రహించిన విగ్రహం నమ్మాళ్ళ వారి విగ్రహం. ఆ విగ్రహాన్నే ఈరోజు మనం ఆళ్వార్ తిరునగర్ వెళ్ళినా చూడవచ్చును. కన్యాకుమారికి 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఈరోజు వెళ్ళినా చూడొచ్చును. రామానుజుల వారి యొక్క శరీరం శ్రీరంగం వెళ్తే చూడొచ్చును. ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకి అనుగ్రహించిన భగవంతుడు అనుగ్రహించినవి. కనుక మనం పరమపదాన్ని చేరినటువంటి ఈ భగవంతుడు ఆచార్యుడు పరమపదాన్ని చేరిన రోజు ఈ రోజు కనుక మనం పరమపదోత్సవాన్ని అధ్యయనోత్సవాల్లో భాగంగా చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు స్వామివారికి ఈనాటి పాసురాన్ని మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసి స్వామికి స్నపన నివేదన చేసుకొని స్వామివారు మళ్ళీ తిరిగి మనకు అనుగ్రహిస్తారు. భగవంతుడు ఆ యొక్క తిరునగిరిలో ఉత్సవమూర్తిగా ఎలా అనుగ్రహించారో ఆ ఊర్లో వారందరికీ మనకి కూడా ఇప్పుడు మన యొక్క తెరపైకి పెట్టాము మనకి అనుగ్రహిస్తారు. ఆయన ఇక్కడికి వస్తారు. అందరికి దర్శనం ఇచ్చిన తర్వాత చాత్మర ఉంటుంది. ఈయన తీర్థము ప్రసాదం తీసుకోవడం. రేపు చాత్మరే ఉంటుంది. అంటే ఉపదేశ రత్నమాలే రామానందాన్ని సేవించి స్వామివారికి విన్నవించి అధ్యయనోత్సవాలు పరిసమాప్తి చేసుకుంటాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఈనాటి భాషల వైభవాన్ని ఆలయ స్వామి వారు అనుగ్రహిస్తారు. శ్రవణం చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. దీపాలు రెడీ చేసుకున్నారు కదా, దగ్గర పెట్టుకోండి. నేను చెప్తాను, చెప్పినప్పుడు వెలిగించుకొని ఈనాటి పాసురాలు మనం ఆస్వాదిస్తూ ఎలా పాడింది అమ్మవారు దాన్ని ఆస్వాదిస్తూ మనం స్వామివారికి అందరం కూడా మంగళం పాడేద్దాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఆపదాం అపహర్తారం ధాతారం సర్వసంపదాం లోకావిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. నీలాతుంగస్తనగిరితడీ సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం పారాధ్యం స్వం శృతిశతశిరసిద్ధమధ్యాపయంతి సోజిష్టాయాం శ్రయనిగలితం యా బలాత్కృత్య భూంక్తే గోదారస్యైనమైదమిదం
భూయ ఏవాస్తు భూయః. జై శ్రీమన్నారాయణ. ధనుర్మాస వ్రత మహోత్సవ వైభవంలో నేటికి మనం 24వ రోజు చేరుకున్నాం. మానవ జన్మ ఎత్తినందుకు లక్ష్యం మూలాలు తెలుసుకోవడం. మన మూలాలు ఏమిటి? భగవంతుడు మనకి 5 రూపాల్లో కనిపిస్తాడు. ఒకటి పర, వ్యూహ, విభవ, అంతర్యామి, అర్చావతార. పర వైకుంఠంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి మాత్రమే దర్శనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. యోగ రూపం అది సనకాదులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. బ్రహ్మరుద్రాదులు సైతం కూడా అక్కడ దర్శనం అనేది ఉండదు. విభవ అవతారం నేల మీదకి నడిచి వచ్చినటువంటి అవతారం. కృష్ణుడు, రాముడు ఇలాంటి అవతారాన్ని విభవ అవతారం అంటాం. అప్పుడప్పుడు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న వారికి మాత్రమే అతను లభ్యం అవడం జరిగింది. తర్వాత అంతర్యామి. అంతర్యామి అంటే మనలో ఉంటాడు స్వామి. అది యోగులకు మాత్రమే కొద్దిసేపు దర్శనం ఇచ్చే విధంగా ఉంటుంది. అంగుష్ట పరిమాణంలో ఉంటాడు జీవుడు. యోగులు, సిద్ధులకు మాత్రమే ఆ తత్వాన్ని దర్శించేటటువంటి యోగ్యత ఏర్పడుతుంది. చివరిగా అర్చావతారం. ఈ కలియుగంలో స్వామివారు అర్చావతారమై ఉంటాడు. గోదామ్మవారు ఆ అర్చామూర్తిని సేవించింది, అతనిలోనే లీనమవడం జరిగింది. గోదాదేవి తండ్రి గారు ఎవరు? విష్ణుజిత్తుల వారు. వీరు పెరియాళ్వారుగా, వీరు విష్ణుజిత్తుల కంటే పెరియాళ్వారుగా వీరు ప్రసిద్ధి. చెప్తే గుర్తు వస్తారనమాట. వీరి డ్యూటీస్ ఏమిటి? తన ఊళ్ళో ఉండే ఆ స్వామికి, ఆ రంగనాథుడికి అతను తులసి మాలను కట్టి అర్పించడము, పంచాంగ శ్రవణం చేయడం అన్నమాట. తిథి ఏమిటి, నక్షత్రం ఏమిటి, ఇది డ్యూటీ. ఒకనాటి రాత్రి కలలో రంగనాథుడి తన కళ్ళలో కనబడ్డాడు. ఆ మధుర రాజుకి దేవుడు ఉన్నాడు, ఈ తత్వాన్ని, ఈ భగవంతుడి తత్వాన్ని తెలియజేయి అని చెప్పేసి తను చెప్పాడు విష్ణుజిత్తుల వారికి. అయ్యా నాకేమేమో వచ్చాయా, నాకు చదువు లేదు. చదువుకున్న వాడిని ఎవరైనా అడిగితే వాడు చెప్పాడు కదా, నేను తులసి కట్టేది ఇదేంటో, పంచాంగ శ్రవణం ఏదో బుక్ ఉంటే దాని ముందు పెట్టుకొని చెప్పడే తప్ప నాకు ఇవేం తెలియవయ్యా. చదువుకున్న వాళ్ళని పెద్ద పెద్ద పండితులు ఉన్నారు, వాళ్ళు చెప్పు. వాళ్ళు చెప్తారంటే, నువ్వు నా వస్తువు, నీతో ఏం చేయించాలో నాకు తెలుసు, కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళు అంటే, సరే నీ దయ అని చెప్పేసి అతను రాజ్యానికి వెళ్తాడు. చాలామంది ఉంటారు, ఏం చెప్పాలి లేదు, కానీ ఆ భగవంతుడి తత్వం ప్రేమతో ప్రేమ నింపుకున్నాడు. చెప్పాడు ఒక అర్థం కానీ ఏం చెప్పాడో తెలియదు, కానీ ఆ దార అనేటువంటిది ప్రవహించింది. భగవతత్వాన్ని ఒక కొద్దిసేపటి దాకా ప్రవహింపజేశాడు. ప్రేమను నింపుకొని ఆ యొక్క భగవతత్వం అందరికీ తెలియజేశాడు. చుట్టుపక్కల 6 నెలల నుండి శాస్త్రం చదివి బుక్కులు తెలియజేస్తూ ఆ తత్వాన్ని ఎవరు కూడా చెప్పలేకపోయారు. ఇతను చెప్పిన తర్వాత అందరు దానికి ఓకే దానికి స్ట్రాంగ్ ముద్ర చేశారు. ఎవరు కూడా అబ్జెక్షన్ పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదన్నమాట. ఇంకా ఇతను చెప్పిన రోజు ఏంటి, ధనం మూట పైన ఉంటుంది అనమాట. ఎవరైతే సరైనటువంటి సమాధానం చెప్తారో ఆ ధనం మూట వచ్చి వారి పాదాల మీద పడుతుంది. ఇతను చెప్పగానే ఆ ధనం మూట వచ్చి ఇతని యొక్క పాదాల మీద పడింది అనమాట. ఓకే రైట్ అని చెప్పేసి రాజుగారు చాలా ఆనందపడ్డాడు, సంతోషపడ్డాడు. ఇతన్ని ఏనుగు మీద ఊరేగింపు తీసుకెళ్ళారనమాట. ఇతన్ని ఊరేగిస్తున్న పంపిన వాడు ఉన్నాడు, ఎవరు? స్వామివారు. అతను కూడా వచ్చి వచ్చాడనమాట. ఇతను ఊరేగిస్తూ వెళ్తున్నారు రాజు లాంఛనాలతో. వచ్చి ఇతను అటు ఇటు చూసుకుంటూ వస్తున్నాడు. అమాయకుడు ఇతను అటు ఇటు చూసుకుంటూ వస్తున్నాడు. ఎదురుగా చూడగానే అతను కనపడ్డాడు. ఎవరు? విష్ణుమూర్తి వారు, ఆ పెరుమాళ్ రంగనాథుల వారు కనపడ్డారు. చూసేవా, నువ్వెందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి? నేను రాకూడదా? నేను ఏరిగే అక్కర్లే, నువ్వే తిరుగు. అది కాదయ్యా, నిన్ను చూస్తే ఇక్కడ ఎవరికి కూడా నీ మీద ప్రేమ, నీ తత్వం లేదు. ఆ బుక్కులు తెలియజేస్తున్నారు. ప్రేమ నింపుకొని ఎవరు, నీ తత్వం ఎవరికి తెలియదు. వారి దృష్టి నీకు సోకితైతే నీవు కందిపోతావా, నీకు దిష్టి తగులుతాయా, నువ్వు కనబడదయ్యా. నేను మంచి బలవంతుడిని. ఓహో, బలం కూడా పెట్టుకొని వచ్చావా? ఆ బలానికి కూడా
మంగళం ముందు నీకు మంగళం, నీకు దిష్టి తగలకూడదు, నీకు దిష్టి తగలకూడదు, నాకు బలాన్ని కూడా నీ బలాన్ని తీసుకొచ్చా, ఏం పర్వాలే, ఐ డోంట్ కేర్ అన్నాడు. బలాన్ని కూడా తీసుకొచ్చావా, ఆ బలానికి కూడా నేను మంగళాన్ని తెలియజేస్తున్నాను అని చెప్పేసి అంటాడు. బలాన్ని కూడా మంగళం. మరి అంతేకాదయ్యా, నేను లక్ష్మీదేవిని పెట్టుకొని వచ్చాను, ఎటువంటి దోషాలు ఏదో లక్ష్మీదేవిని కూడా పెట్టుకొని వచ్చావా, ఆ లక్ష్మీదేవి కూడా మంగళం అని చెప్పేసి ఆ సుదర్శనుడికి మంగళం ఇవన్నీ చెప్తాడు. ఆ శంఖానికి మంగళం, పాంచజన్యానికి మంగళం అని చెప్పేసి ఈ రకంగా అతను పాడడం జరుగుతుందన్నమాట. ఇది ఏమంటాడు పల్లాండు పల్లాండు, రోజు చెప్తున్న పల్లాయిరత్తాండు పలకోడి 100,000 పల్లాండు 1000 సంవత్సరాలు చెప్తూ లెక్క మర్చిపోయి లక్షల సంవత్సరాలు అని ఇతను మంగళం పాడాడు అనమాట. అంటే ఇతను పెరియాల్వారు, ఆ భగవంతుడే కనపడితే భగవంతుడు కనపడద్దు నువ్వు దిష్టి తగ్గుతుందని చెప్పేసి మంగళం పాడిండేవాడు. అందరూ కూడా భగవంతుడు చూడాలని కూడా నువ్వు కనపడొద్దు అని చెప్పి మంగళం పాడిండేవాడు ఇతను ఆ రకంగా పల్లాండు పాడితే ఒకరు వారింది నేను పాడటం ఏంటని చెప్పేసి ఏం పడింది, మన గోదమ్మ వారు పోత్తి అని చెప్పేసి ఈరోజు పాసులో పాడడం జరిగింది అన్నాడు. పోత్తి అన్నా ఏంటి, మంగళం అన్నమాట. పల్లాండు అన్నా మంగళం అన్నమాట. మంగళాశాసనము అని చెప్పేసి అంటాం. ఈనాటి పాసురంలో మంగళాశాసనం పాడడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు తల్లి చిన్నపిల్లవాడికి 2 ఏళ్ల వయసులో వాడి కన్నికి దెబ్బ తగిలింది, ఏదో గుంజ కింద పడో దెబ్బ తగిలితే దానికి కుట్లేసారనమాట. కుట్లేసి కొన్ని రోజులు అయ్యో అనుకుందామా, అయ్యో నేను జాగ్రత్తగా ఉండడం పోవడం నీకు దెబ్బ తగిలింది నాయన అని చెప్పి బాధపడుతుంది అనమాట. ఇలా కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచింది. కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత కూడా అయ్యో అని గుర్తు చేసుకుంటుంది అనమాట. వాడి దెబ్బ మంచి ఉంటుంది. ఇలా చూడగానే అయ్యో నేను జాగ్రత్త ఉండలేనప్పుడు వాడు మర్చిపోయాడు, ఇవన్నీ మర్చిపోయి వాడు సంతోషంగా ఉన్నాడు. కానీ ఏమో గుర్తు తెచ్చుకొని అనుకుంటుంది, వాడు బాధపడుతుంది అనమాట. అయ్యో అని చెప్పేసి పక్కన ఎవరు మా వాడిని చూసుకొని పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ వాడు, ఒక 30 సంవత్సరాలు ఉంటాయి, ఏమికేమో 70 సంవత్సరాలు ఉంటాయి తల్లి గారి. అతన్ని కూడా ఇది ఏదో చూస్తుంది, చిన్న పిల్లవాళ్ళని చూస్తుంది. చిన్నప్పుడు తాను గోరు ముద్దలు తినిపించిన తర్వాత ఎలా చూస్తుందో ఇప్పుడంతా పెద్ద ఆఫీసర్ అయినా ఎంత దాన్ని ఎదిరించేటువంటి వాడు అతను. ఇక్కడ ఏంటి ఈమెకి జనరల్గా ఏమనుకుంటారు, పెద్దవాళ్ళు 70 సంవత్సరాలు, చిన్నపిల్లవాడి 40 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అనుకోండి, పెద్దోళ్ళు చిన్నవాళ్ళు చూడాలి, నన్ను చూడాలి అంటాడు. కానీ ఇది ప్రేమగా మారితే ఈ యొక్క తెలివి ఉంది, ఈ తెలివి జ్ఞానంగా మారుతుంది, ప్రేమగా మారుతుంది. ఆ రకంగా అప్పుడు జరిగిన దాన్ని ఎప్పుడో జరిగిందని అమ్మవారు ఇప్పుడు మనం మంగళం పాడుదాం అని చెప్పేసి నాటి పాసురంలో మంగళాన్ని వాడుతూ ఉన్నారు. అందరూ కూడా వెలిగించుకోండి ఒకసారి. పెరుమాళ్ళు ఉన్నారు, ఎదురుగా ఉన్నారని భావన చేస్తూ చక్కగా నేను చెప్పేది పాసురాలు చెప్తూ ఇవ్వండి. తర్వాత ఒక్కదాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ మరలా అయితే మనం అందరం చెప్తాను, పాసురం చెప్తాను. పాసురం మనసులో భావన చేసుకోండి. స్వామివారికి ఇస్తున్నాను, ఇక్కడి నుంచే కళ్ళ ముందు కనపడాలి మీకు, ఇక్కడే ఇస్తామని చెప్పి అందరూ కూడా భావన చేసుకోండి. తర్వాత దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ దాన్ని భావన చేస్తూ ఇద్దాం. చెప్పండి. அன்று யுகுலக மலந்தாய் அடிப்போத்தி சென்றங்கோ தென்னிலங்கை செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்றச்சகடா முகத்தாய் முகசு போத்தி பன்று குனிலா வெறிந்தாய் கசலு போத்தி குன்று குடையா விழுத்தாய் குணம் போத்தி என்று வகை இருக்கும் இன்கேயில் வேல் போத்தி இன்றென்றும் சேவகமே ஏத்தி பறை சொல்வான் இந்துயாம் வந்தோம் இறங்கு ஏலோ ரெம்பாபாய். ఇది అవసరం. రాముడు వానరసేనతో కలిసి లంకా నగరానికి వెళ్ళాడు. అక్కడంతా కూడా ఎవరుంటారు, రాక్షసులే కదా ఉండేది.
కాబట్టి రాముణ్ణి లక్ష్మణ్ణి కాపాడాలని చెప్పేసి రాక్షసుల నుండి బాలుని కాపాడాలని చెప్పేసి ఈ వానరులందరూ కూడా మీటింగ్ పెట్టుకొని రాముడు లక్ష్మణుడు చెప్తారు, మేము మిమ్మల్ని అప్పుడు రాత్రి అయిందన్నమాట, అర్ధరాత్రి అయింది అక్కడ ఏర్కొనేసరికి లంకానగరం, మేము మిమ్మల్ని కాపాడుతాం, మీరు మంచిగా పడుకోండి అని చెప్పేసి ఏం చేశారు, వారు ఇద్దరు కూర్చున్నారు. ఒక రౌండ్, రెండో రౌండ్, మూడో రౌండ్, నాలుగో రౌండ్, ఐదో రౌండ్, అలా కొంచెం కొన్ని రౌండ్ లాగా వెళ్ళిపోయారు అనమాట. ఏంది వీళ్ళని కాపాడదాం అని చెప్పేసి, వీళ్ళని రక్షిద్దాం, ఎందుకంటే రాక్షసులు ఉన్నారు అక్కడ. కాబట్టి కొద్దిగా మరి వానర లక్ష్మణుడి కూతురు కొద్దిసేపు అయితే ఏమవుతాయి, 9, 10 అయింది అనుకోండి, కొద్దిగా అర్ధ 1 గంట అయింది, నిద్రలో చేరుకుంటారు. వారు కూడా అట్నే నిద్రలో చేరుకున్నారన్నమాట. కోరిక అయితే ఉంది, రక్షించాలని చెప్పేసి అనుకున్నారు. కానీ వాళ్ళ లక్షణం ఏంటి, మానవులు జనరల్గా కూతురు అర్ధరాత్రి నిద్రపోతాయి, మన మనుషులు ఏదైనా చికాకు చేస్తే తప్ప అవి జనరల్గా వాస్తవం నిద్రపోతాయట. మరి అదే విధంగా అవి నిద్రపోయినాయి అన్నమాట కూతులన్నీ కూడా. రాముడు చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు, ఆనందం వేసింది. ఇప్పటి మనల్ని వీళ్ళందరూ కూడా రక్షించాలనుకున్నారు, మన కోసం వచ్చారు. కాదు లక్ష్మణ, నువ్వు ఇట్టించి ఇటు తిరుగుతూ చివరి దాకెళ్ళి నువ్వు ఇట్టించి తిరుగు, నేను ఇట్టించి తిరిగి అక్కడ కలుసుకుందాం, ఇద్దరు ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పుకుందాం అక్కడికి వచ్చేసి అని చెప్పేసి ఇద్దరు కూడా బయట దాకెళ్ళి ఎవరు వస్తారా అని చెప్పేసి ఈ రకంగా రక్షిస్తూ ఉన్నారు. అంటే రక్షించాలి అని చెప్పేసి తపన ఉంటే నీకు అతనే తనను తాను రక్షించుకొని నిన్ను కూడా రక్షిస్తాడు. ఈ రకంగా వారు మంగళం పాడారు అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ ఒకసారి అండ్రు ఇస్తూ చెప్పండి, అండ్రు ఇవ్వులగా మలందాయి అడిపోతే. ఇది వామనుడుగా వచ్చి ఏమయ్యాడు, అతను బలిచక్రవర్తి దారపోయగానే అమాంతం పైకి ఎదిగింది అతని యొక్క పాదం, అమాంతం పైకి ఎదిగి ఆ పాదం ఎంత కందిపోయిండదయ్యా. అవునా, బలి చక్రవర్తి తర్వాత ఇంద్రుడు, వీరి రాజ్యాలు వీళ్ళకు ఉన్నాయి. బలి చక్రవర్తి రాజ్యం భూమి మీద, ఇంద్రుడి రాజ్యం ఆ స్వర్గలోకం. కానీ ఏం చేశాడు బలి చక్రవర్తి, అతని రాజ్యాన్ని కూడా ఆక్రమించుకోవాలనుకున్నాడు. ఏమయ్యా ఇవన్నీ మీవనుకుంటున్నారా, ఇవన్నీ నా రాజ్యం, ఇది ఎవరిది, ఇదంతా కూడా నాదే, మొత్తం కూడా ఎవరిది, ఆ విష్ణువుది నారాయణది అంతా కూడా నాది. కానీ మీరు ఏమనుకుంటారు, మీది మీద అనుకుంటున్నారు. మీరు నేను ఇచ్చాను, ఇచ్చిన దాని సంతోషపడి కూడా ఈ రకంగా చేశాడు చెప్పేసి ఒక పాదంతో భూమిని కొలిచాడు, ఇంకో పాదంతో ఆకాశాన్ని కొలిచాడు అన్నమాట. మొత్తాన్ని కూడా కొలవడం జరిగింది. ఇది మనకి ఎన్నోసారి రావడం, ఇది 3వసారి రావడం, అంతేనా? మొదటిసారి ఎక్కడ వచ్చింది, ఓంగి ఉలగలంద ఉత్తమన్ పేరుపాడి వచ్చింది, తర్వాత 17వ శ్లోకంలో వచ్చింది, తర్వాత ఈనాటి పాసురంలో వచ్చింది అన్నమాట. అంటే ఎన్ని కొలిచాడో 3 పాదాలు, ఒకటి భూమి, తర్వాత ఆకాశం, మూడోది ఏమిటి బలిచక్రం. అంటే మనల్ని కొలవడం, వాటిని కొలవచ్చు, భూమిని కొలవచ్చు, ఆకాశాన్ని కొలవచ్చు, మనల్ని కొలవడం మాత్రం ఎవరి తరం కాదు, ఎవరి తరం కాదు. కానీ అతను అన్నాడు దాసో అన్నాడు, అతని యొక్క స్వరూపం తెలిసి, నేను దాసుణ్ణి అని చెప్పేసాను. సరే, మిగతా ఎవరు ఏదో ఉంటే వారిని రావణాసురుడు అట్లాంటి వాడిని సంహరించేవాడు. కానీ ఇతను మంచి గుణం కలిగేటి వాడు, దాన గుణం కలిగేటి వాడు ఇతను. కాబట్టి అతని తల మీద కొలిచాడు, అసలు రసాతలాన్ని పరిపాలించుకో, అక్కడ నీకు నేను సెక్యూరిటీ ఇస్తాను. ఇతనే సెక్యూరిటీగా ఉన్నాడు ఆయన ప్రాంతాలు ఇతనికి, నేను నీకు సెక్యూరిటీ, నేను సెక్యూరిటీగా నేనుంటా అని చెప్పేసి అంటాడు. అంతగా ఎదిగింది కదా నీ పాదము, అప్పుడు ఎవరు పాడలేదు, నీకు ఏమైనా ఉపచారాలు చేశారో చేయలేదు, నేను నీకు చేస్తున్నానయ్యా, చక్కగా ఇవ్వండి. ఆ ఎదిగిన పాదానికి, ఆ ఎదిగిన వామనుడు త్రివిక్రముడై ఎదిగాడు. ఆ ఎదిగిన ఊహలో గుర్తుపెట్టుకొని తెచ్చుకోండి, ఆ ఎదిగిన పాదానికి నేను ఇస్తున్నాను. అమాంతం ఎదిగాడు, అప్పుడు చేశాడు చేయలేదు, ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నా అని చెప్పేసి మనం కూడా ఇప్పుడు చేస్తాం. మంగళాశాసనం, ఎదిగిన పాదానికి మంగళాశాసనం. సెన్రంగు తెన్నిలంగై సెత్తాయి తిరలు పోతే. ఈ విధంగా చెప్పాను. ఆ ఊర్లో 2 బ్యాచ్లు ఉన్నాయి. ఏ బ్యాచ్? రాముడు బ్యాచ్,
కృష్ణుడి బ్యాచ్ ఉన్నాయన్నమాట. వీరి ఈ విధంగా చెప్పగానే ఏంటి అలా చెప్తారు, ఏమిటి అతను గొప్ప, అతను ఉన్నవాడు ఉన్నట్టుండి పైకి ఎదిగాడు, ఎటో కదలలే, ఎక్కడికి అతను ఉన్నాడు ఉన్నట్టుండి పైకి ఎదిగాడు. మా రాముడు అడవికి వెళ్ళాడు, ఒంటరిగా అడవికి వెళ్ళాడు. రాక్షసులు ఉన్నారు అక్కడ, మాయావులు, అటువంటి వారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అటువంటి వారి దగ్గరికి వెళ్తే వారు ఏం చేశారో, మా రావణాసురుడు పారానికి ఒకసారి ఇద్దరు కూడా స్పృహ తప్పి మరణించే పరిస్థితి ఏర్పడది. నాగపాశం వేశాడు. ఆ నాగపాశానికి ఇద్దరు కూడా స్పృహ తప్పిపోయారు. నాగపాశానికి ఎవరెవరు, రాముడు లక్ష్మణుడు స్పృహ తప్పారనమాట. స్పృహ తప్పగానే ఎవరు వచ్చారు, గరుత్మంతుడు వచ్చారనమాట. ఇక్కడ వీరందరూ ఉన్నారు, ఆంజనేయ స్వామి ఉన్నాడు, ఈ విభీషణుడు, సుగ్రీవుడు ఉన్నాడు. అక్కడి నుంచి అతను వచ్చాడనమాట. గరుత్మంతుడు వచ్చి ఈ దగ్గరికి రాగానే ఆ నాగపాశాలన్నీ చెల్లా చెదరైపోయినాయి అనమాట. చెల్లా చెదరైపోయిన తర్వాత లేచి, నువ్వు ఎవరవయ్యా, ఇదివరకు మాకు జటాయు అనే మిత్రుడున్నాడు, నువ్వు కూడా అతనిలాగా ఉన్నావు, నువ్వెవరు అని చెప్పేసి అతను అడుగుతానమాట. ఎవరు, రాముడు. అతను వచ్చినట్టు వాళ్ళు అతనికి తెలుసు, ఇతనికి తెలియదు అనమాట.